corporate governance. So, corporate governance means it is a set of rules or policies or regulations imposed by an organization so as to improve the performance or to ensure that all activities of the organization are done properly. So, in every organization, there will be certain rules and regulations. Even in the schools or colleges, there are certain rules and regulations which are to be followed. The reason behind imposing the rules and regulations is that to ensure fairness in the operation or to ensure uh, that every activities is done properly without any chaos. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലെയും ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഫെയർനെസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻസ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് the corporate governance was introduced by the government. It is also a part of social responsibility. In social responsibility, every organization is supposed to perform in a socially responsible manner. നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക, എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുക, ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനി അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ബെറ്റർ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി ദ കമ്പനി നീഡ്സ് ടു ഹാവ് സർട്ടൺ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻഷുറിങ് ഫെയർനെസ് ഇൻ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് സർട്ടൺ റൂൾസ് ആൻഡ് regulations. So in short, we can say that it is a set of process, practices or policies and laws affecting the way a business is directed and managed and controlled. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ കണ്ടക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി the organization will be imposing certain rules and regulations. So it is overall a process of selecting the right goal, setting the right path and taking the right decisions so as to ultimately achieve the objectives of the organization. അപ്പം മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നല്ലൊരു ബെറ്റർ പെർഫോമൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എടുക്കുന്ന സർട്ടൺ set of rules അല്ലെങ്കിൽ policies or programs or the strategies adopted by the organization for ensuring the better performance or achieving the goals and it's considered as the corporate governance. So it is a system by which the companies are directed and controlled. Then the board of directors are held responsible for the successful implementation of the corporate governance in the organization. As per the Companies Act, there should be corporate governance in every organization and the board of directors has to ensure that there is corporate governance and all the activities of the organization are properly managed in the organization. അപ്പോൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു പ്രോപ്പർ കണ്ടക്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലുണ്ടെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാനുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവരായിരിക്കും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഹാവിങ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ്. മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ, മോണിറ്ററിങ് ദ പെർഫോമൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് the corporate governance will be setting certain rules and regulations so as to monitor the performance of the organization. അപ്പം ultimately the aim of the objective of the organization എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. ലൈക്ക് ഓണേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക, കസ്റ്റമേഴ്സിന് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക, എംപ്ലോയീസിന് ആഡിക്വേറ്റ് വേജസ് കൊടുക്കുക. all these will happen only if there is proper പെർഫോമൻസ്. എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രോപ്പറായിട്ട് നടന്നാലേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏർണിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ensure that all the activities are done properly or the interest of the stakeholders is protected and there should be proper conduct of the activities. അപ്പോൾ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, മോണിറ്ററിങ് ദ പെർഫോമൻസ്. ദെൻ കൺഫർമൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ensuring that all the rules and regulations are followed. That is, the company or the corporate governance will ensure that the organization is performing in conformation with the legal requirements. അതായത് certain rules ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഗോൾഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ BIS ഹോൾമാർക്ക് ഉണ്ട്, അല്ലെ, ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റൂൾ ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൾഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ BIS ഹോൾമാർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്.
അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ISI ഹോൾമാർക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതും ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. Then the third objective is to inculcate moral values. That is, for a better performance or to be socially responsible, there should be certain moral values in an organization. അല്ലേ, നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ മാത്രമായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ദേ ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ബീങ് മോറലി റെസ്പോൺസിബിൾ. നമ്മുടെ പേഴ്സണലി നമ്മുടെ ലൈഫിലാണെങ്കിലും ദർ വിൽ ബി സർട്ടൺ മോറൽ വാല്യൂസ് ഇല്ലേ, ഹോണസ്റ്റി, ട്രസ്റ്റ്, പങ്ക്ച്വാലിറ്റി, അതൊക്കെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ബിസിനസ്സിനും ഒരു ലോങ് റണ്ണിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈങ് or there should be certain moral values in an organization. Then only the customers will be attracted to the company. ഇല്ലേ, എന്നും ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ്, ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഉള്ള കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ എന്നും കസ്റ്റമേഴ്സിനൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ദർ വിൽ ബി ലോയൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് കമ്പനി. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ദേ ഷുഡ് ബി ഫോളോയിങ് സർട്ടൺ moral values. അപ്പോൾ corporate governance will make sure that the company have inculcated certain moral values in their operations. Then ensuring, fourth objective is ensuring fairness in the operations. That is, they have to make sure that all the activities are done in a proper manner. Justice ഉണ്ടെന്ന്, അതായത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് all the employees അല്ലെങ്കിൽ treating everybody in a equal and fair manner. നമ്മൾ ഒരു കള്ളത്തരങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രോപ്പറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഇസ് ഫെയർനെസ് ഇൻ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യുക. അത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ്, അതായത് സർട്ടൺ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ വിൽ ബി ഫെയർനെസ് ഇൻ ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ടു ഇക്വിറ്റബിൾ treatment of the shareholders. Shareholders are the owners of the company. The company have the responsibility to satisfy the shareholders. അപ്പം ഒരു ഷെയർ ആണെങ്കിലും ഷെയർ ഹോൾഡറാണ്. 50 ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 50% ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ്. ഇവരെല്ലാം ദ കമ്പനി ഷുഡ് ട്രീറ്റ് ഓൾ ദീസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഈക്വലി. കൂടുതൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക, അവരുടെ സജഷൻസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസിന് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുക. ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറിനുള്ള ഷെയർ ഉള്ള ആളെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അവരുടെ ഒപ്പീനിയന് വാല്യൂ കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ഇതും ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാകരുത്. ഓൾ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ equally important for the organization. So they have to make sure that the board of directors should make sure that the interest of all the shareholders are properly satisfied by the organization. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പീനിയന്, ഒരു ഷെയറുള്ള ആളുടെയും 50 ഷെയറുള്ള ആളുടെയും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെയും ഒപ്പീനിയന് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കണം കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ ഓൺലി ദേ ക്യാൻ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. Then sixth objective, safeguard the interest of the investors. Investors are those persons who have invested their funds in the company. So the company has the ultimate responsibility to safeguard the fund or the interest of the investors. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കമ്പനി പെർഫോം ചെയ്താലേ, അവരുടെ ഫണ്ട് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താലേ കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻ റിട്ടേൺ. അപ്പോൾ അത് കാരണം വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് പ്രോപ്പർലി എൻഷുർഡ് ബൈ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ദെൻ സെവൻത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻഷുർ ഫെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വർക്ക് ഫോഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിന് ദേ ഷുഡ് ബി ഈക്വലി ട്രീറ്റഡ് വിത്തൗട്ട് എനി ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ all employees should be treated equally, and they should be provided adequate facilities in the organization. Adequate wages കൊടുക്കുക, പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക, റിഫ്രഷിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ എംപ്ലോയീസിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദേ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുള്ളൂ. ദെൻ എയ്ത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, strong internal control and discipline. That is supervising or controlling the internal activities of the organization. Proper auditing ഉണ്ടാകണം, proper supervision ഉണ്ടാകണം. Then only there will be proper internal control in the organization. അപ്പം proper internal control ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ
പെർഫോമൻസിലും അതിൻ്റേതായ ഒരു ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഫ്രോഡുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഫ്രോഡുലൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറപ്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല. ദർ വിൽ ബി ഫെയർനെസ് ഇൻ ദി ഓപ്പറേഷൻസ്. The ninth objective is to create good relationship. That is one of the main objective of having corporate governance is to improve the relationships in the organization between the management and the employees, between the board of directors and the management, between the company and the shareholders. എല്ലായിടത്തും ഒരു ബെറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ്. കാരണം ഒരു ഓവറോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ കൾച്ചർ, ബെറ്റർ കൾച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓർഗനൈസേഷണൽ ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസിന് പ്രോപ്പർ വർക്ക് അവരുടെ എഫേർട്ട് ഇടാൻ തോന്നുള്ളൂ. നമ്മളാണെങ്കിലും സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകുന്നത്. അതല്ല നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് വേറെ ആരും കൂട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നണമെന്നില്ല കോളേജിലേക്കൊക്കെ വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് കറക്റ്റായിട്ട് വരണം എന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് വിത്ത് ദി അട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദ കമ്പനി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാനേജേഴ്സായിട്ടും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സായിട്ടും ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. So the OECD principle of corporate governance states that corporate governance involves a set of relationship between the company's management, its board, its shareholders and other stakeholders. മാനേജ്മെൻറ്റും ബോർഡും സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. Then only there will be a better working environment in the organization. Ultimately, there will be more profitable activities in the organization. Then the last objective is transparency and full disclosure. That is all the നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ്. There should be transparency in the activities without any നമ്മൾ ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം only fair activities should be done. എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യണം without violating any rules and regulations, and all the information, relevant information should be passed to the interested parties. ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം. ദർ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. So these are the main objectives of having corporate governance in an organization. Then regarding the need and importance of incorporating corporate governance എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് വൺ, to keep the stakeholders satisfied. That is, whenever there is corporate governance, there will be proper monitoring of the activities, there will be insurance proper conformance with the rules and regulations. Ultimately, there will be better performance in the organization. So the company will be able to keep the stakeholders satisfied. അതായത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. കസ്റ്റമറിന് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്, ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ആഡിക്വേറ്റ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നത്. അവർ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയിൽ, സോ ദേ ആർ സപ്പോസ് ടു ഗെറ്റ് ആഡിക്വേറ്റ് റിട്ടേൺ. അതേപോലെ എംപ്ലോയീസിന് പ്രോപ്പർ വേജസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്, ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രോപ്പർ ഫയലിംഗ് ഓഫ് ടാക്സസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ, ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കറക്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉദ്ദേശം. ദെൻ റെഡ്യൂസ് ലീഗൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് when there is proper corporate governance, we will be following all the rules and regulations. So when a company follow all the rules and regulations imposed by the government, there will be reduce the legal disputes. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഫൈൻ ആൻഡ് പെനാൽറ്റീസ് ഒന്നും നമുക്ക് വരില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡൻസ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ദെൻ ഗുഡ് ഗവേണൻസ്. That is, when all activities are done properly, there will be a good controlling system inside the organization. Then fourth importance എന്ന് പറയുന്നത് customer satisfaction. That is, there will be a satisfaction from the part of the customers because the company is providing quality goods to the products to the customers at a reasonable rate. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട അവരുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദേ വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അപ്പോൾ ദർ വിൽ ബി കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ദെൻ
good relationship with the employees. When the employees are provided adequate facilities or return wages അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ they will be satisfied with the organization. They will be the company will be able to create a good relationship with the employees. So whenever a management or the manager impose any new rules or regulations, they will be readily accepting it. ഒരു മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് എംപ്ലോയിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ഹെഡ്സ് പറയുന്ന റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം അതേപടി ഫോളോ ചെയ്യുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഈസി മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. For a company, if they want to expand the activities, they need to raise fund. അപ്പം മൊബിലൈസിങ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ tedious ടാസ്ക്. കാരണം എയ്തർ വി ക്യാൻ റേസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ത്രൂ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തായിരിക്കാം ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കുന്നതാകാം. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും ഒരു ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി, കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we'll be checking whether our funds will be saved with the company. അത് സേഫ് ആയിരിക്കുമോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ കുറേ നാളത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ സേവിങ്സ് ആണ് ഈ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദേ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റിട്ടേൺ ദ ഫണ്ട് ആഫ്റ്റർ 2 or 3 years. നമുക്കത് റിട്ടേൺ കിട്ടുകയും ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാളും ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ ഫണ്ട് ലോസ് ആയി പോവാതെ നമ്മൾ the company should focus on efficient utilization of the capital. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗുഡ് വിൽ ഉള്ള ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ട്രസ്റ്റ് വർത്തിനെസ് ഉള്ള കമ്പനി ആണെങ്കിൽ they will be able to raise more capital without any incurring any additional expense or വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ they will be able to raise capital. ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിലും they will be checking the credit worthiness of the organization. അപ്പോൾ അവർക്കും നല്ലൊരു ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കമ്പനിയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ they will be providing adequate loan facility. So if there is corporate governance, the chances of getting easy mobilization of fund is more for such companies. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് വേണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ. Then good business relationship, that is when there is a proper working culture or when the activities of the organization are properly monitored by an organization through the corporate governance, there will be fairness in the operation. Ultimately the business organization will be able to create good relationship. അത് കസ്റ്റമേഴ്സിനോടാകട്ടെ, ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആകട്ടെ, എല്ലാവരെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ they will be able to create a good relationship with all the parties. അപ്പോൾ കമ്പനിക്കും ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് അവരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹാവിങ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ഇൻ എ ഓർഗനൈസേഷൻ. Then the next is the principles behind corporate governance. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എത്തിക്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓണറിങ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ദി ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. സോ ദേ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അവർക്ക് അഡിക്വേറ്റ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ദെൻ ദേ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ഇൻഫോംഡ് റിഗാർഡിങ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഏതൊക്കെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കണം ത്രൂ കൺവീനിങ് എനി ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഓർ എനി നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് അവരെ പ്രോപ്പർലി ഇൻഫോം ചെയ്തിരിക്കണം. ദെൻ ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് all the shareholders should be fairly treated by the company. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, ഇക്വിറ്റബിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, whether it is a shareholder having one share or having a 50% or 70% of the shares of the company, all the shareholders are the owners of the company. So they should be equally treated by the company. Then interest of other shareholders, that is the next principle എന്ന് പറയുന്നത് all the interest of the stakeholders should be properly satisfied by the
ഓർഗനൈസേഷൻ. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയ പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. കമ്പനിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് അറ്റ് റീസണബിൾ റേറ്റ്. അതേപോലെ എംപ്ലോയീസിനാണെങ്കിൽ ഗെറ്റിംഗ് ആഡിക്വേറ്റ് വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. ഗവൺമെൻറ്റിന് ആഡിക്വേറ്റ് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ്. ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലയേഴ്സിന് പ്രോപ്പർ റീപേയ്മെൻറ്റ്. അതേപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനാണെങ്കിലും പ്രോപ്പർ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫണ്ട്സ് ഓർ ലോൺസ് ടേക്കൺ ബൈ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, ഈ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ ഫോർത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് ദി responsibilities of the board. That is, the board has to frequently review the if there is any business issues happening in the organization, the board should review these issues and try to resolve it. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിവ്യൂ ചെയ്ത് they should be taking adequate steps to improve the performance of the organization or to resolve the problems that are happening in the organization. And they should be imposing or developing new rules or policies so as to improve the overall performance of the organization. Then fifth principles എന്ന് പറയുന്നത് ethical behavior. That is, the organization should develop a code of conduct for their directors and executives which promotes the ethical and responsible decision making. അതായത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഫോർ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ്. അവരെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സർട്ടൺ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷനുള്ളിൽ പെർഫോം ചെയ്യുക. സെറ്റിംഗ് സർട്ടൺ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർ ബിഹേവിയറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ബൈ ഓൾ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ആസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഗുഡ് വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പം എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ultimately they will be focusing on the social responsibilities of the organization. Ethical behavior ഉണ്ടെങ്കിൽ we will be doing all activities in a proper manner and a socially responsible manner. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലും കൂടെ the company will perform. Then the last principle എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്ലോഷർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻസി. അതായത് കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും there should be true disclosure of the relevant information to the interested parties. ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രോപ്പർ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം. there should be transparency. കമ്പനി റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാസ് കമ്പനി ഒളിച്ചു വെക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസിലേക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് വരുന്നത്, സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ എത്തിക്സ്. ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ മെക്കാനിസംസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ്. അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് കമ്പനിയിൽ എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് നമ്മളെടുക്കുന്ന കൺട്രോളിങ് മെക്കാനിസംസ്. ദർ ഇസ് എൻ ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ആൻഡ് എൻ എക്സ്റ്റേർണൽ കൺട്രോളിങ് മെക്കാനിസം. ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോളിൽ കമ്പനിയിൽ ഇൻറ്റേർണലി അസോസിയേറ്റഡ് പാർട്ടീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. അതായത് എംപ്ലോയീസ്, മാനേജ്മെൻറ്റ്, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് പ്രോപ്പർ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്ത് ആഡിക്വേറ്റ് കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് ഒരു പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോളിങ് മെക്കാനിസത്തിന് വരുന്നത്. എക്സ്റ്റേർണൽ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസത്തിൽ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദി എക്സ്റ്റേർണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സർട്ടൻ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്ത് അവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസമാണ് എക്സ്റ്റേർണൽ കൺട്രോളിങ്ങിൽ വരുന്നത്. ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ്സർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. പക്ഷേ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സാണ്. അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെറ്റിംഗ് ദ റൈറ്റ് ഗോൾസ്, സെറ്റിംഗ് ദ റൈറ്റ് പാത്ത് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ദ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സോ ആസ് ടു അച്ചീവ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ടു ഇംപ്രൂവ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്സിനൊന്നും അവിടെ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ബെറ്റർ പെർഫോമൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്
കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ്.